دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اجمیر شریف کا پورا اتہاس بتانے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اجمیر شریف جو کہ ایک ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کا گڑھ ہوا کرتا تھا، وہاں پر ایک فقیر کا درگاہ کیسے بن گیا۔ دوستو، اجمیر میں اس وقت ایک مندر ہوا کرتا تھا جو اجمیر کا سب سے بڑا مندر مانا جاتا تھا، اور وہ مندر صرف راجاؤں اور رانیوں کی پوجا کرنے کے لیے خاص ہوا کرتا تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو اس تالاب کے پانی کو بہت برکت والا اور پوتر سمجھا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ جو انسان اس تالاب کے پانی میں نہا لے اس کے سارے پاپ دھل جایا کرتے ہیں۔ اس مندر میں رات کو اتنے زیادہ دیے جلائے جاتے تھے کہ صرف ایک رات میں ہی 3.5 من تیل ان دیوں میں جل جایا کرتا تھا۔ آس پاس کے جو گاؤں دیہات بسے ہوئے تھے وہ مندر کے نام پر ہی رکھے گئے تھے، اور ان دیہاتوں کی آمدنی مندر پر ہی خرچ ہوا کرتی تھی۔ مندر میں ہزاروں کی تعداد میں نوکر ہوا کرتے تھے جن کا کام آنے والے لوگوں کی سیوا کرنا اور دیکھ ریکھ کرنا ہوا کرتا تھا، اور وہ یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ کون سا بھگوان بیٹا دیتا ہے اور کون سا دیوتا صحت و تندرستی دیتا ہے، اور کس مورتی کی پوجا کرنے سے دولت بڑھا کرتی ہے۔ پھر اجمیر کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز کی آمد ہوئی اور انا ساگر کے کچھ دوری پر چٹائی بچھائی اور اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا، لہٰذا خواجہ غریب نواز نے حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ کفر و شرک سے بھرے اجمیر میں اللہ کے ایک ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا یہ اجمیر کی دھرتی پر پہلا اعلان تھا۔ وہاں پر رہنے والے لوگ اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانا کرتے تھے، چنانچہ اذان کی آواز سن کر وہ لوگ حیران ہو گئے اور اپنے گھروں سے نکل کر سب خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں کو دیکھنے لگے، اور انا ساگر کے پاس دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑ لگ چکی تھی۔ خواجہ غریب نواز اور ان کے مریدوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے اور وہ سوچنے لگے کہ بھگوان تو مندر کے اندر ہے، تو یہ لوگ کھڑے ہو کر کس بھگوان کے آگے سر کو جھکا رہے ہیں۔ شام ہوئی تو راجہ کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جہاں پر حضرت خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، وہ جگہ دراصل راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ چرواہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز سے کہا کہ بابا جی یہاں سے اٹھ جائیے، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بڑی ہی نرمی کے ساتھ فرمایا کہ اتنا بڑا میدان خالی پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں بے وجہ ہمیں تنگ کرتے ہو؟ وہ لوگ خواجہ غریب نواز کی ایک نہ سنی اور آپ کی چٹائی جو آپ نے بچھا رکھی تھی اس کو ادھر ادھر کرنے لگ گئے اور خواجہ غریب نواز سے بدتمیزی کرنے لگے، اور پھر ان لوگوں نے آپ سے سختی کے ساتھ اور بدتمیزی کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ یہ راجہ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ ہے اور یہاں پر راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ آخرکار خواجہ غریب نواز نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین علیہ الرحمہ سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، ان کا کہنا ہے کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو میں کہتا ہوں کہ یہاں اب صرف اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے، اور اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے پھر سے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ اونٹ اٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا، لیکن وہ سارے اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ یہ دیکھ کر چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ جایا کرتے تھے آج کیوں نہیں اٹھنا چاہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پوری کوشش کی اور پھر تھک کر بیٹھ گئے، اور پھر آخرکار ان لوگوں کو یاد آیا کہ کل اس بابا نے کہا تھا کہ چلو اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھے رہیں گے۔ دھیرے دھیرے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہنے لگا وہ فقیر کوئی بڑا جادوگر تھا، تو کسی کا ماننا تھا کہ وہ بھگوان کا کوئی نیا اوتار تھا۔ بات راجہ پرتھوی راج چوہان تک جا پہنچی کہ ایک مسافر فقیر نے آپ کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجہ نے حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی بھجوایا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبان جانوروں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ رہی بات اونٹوں کی، تو اونٹ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے کھڑے بھی ہو جائیں گے۔ اب جو جا کر چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا شروع کیا تو اشارہ کرتے ہی سارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ غیر مسلموں کی دلچسپی یہ دیکھ کر ان مسافروں میں بڑھتی چلی گئی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی اور نماز ادا کی جانے لگی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، اور ہماری مورتیوں کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے لائق نہیں۔
ये तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हो और तो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथ पैर धोकर गंदा करते हो, जो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, और भी तो दुनिया यहाँ से पानी लेती है और इस पानी में नहाती धोती है, फिर हमारे पानी पीने से और इसके इस्तेमाल करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वो सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम लोग दूसरे धर्म के हो, लिहाजा अगर तुम लोग दोबारा तालाब के करीब दिखे तो तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज ने हजरत कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा से हुक्म फरमाया कि कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी खड़ी कर देंगे, जाओ आखिरी बार एक प्याले में पानी ले आओ। हजरत कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का हुक्म पाते ही हुक्म की तामील करते हुए जैसे ही आना सागर की तरफ बढ़े तो राजा के सिपाहियों ने उनको पानी लेने से मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में वो लोग इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारे जिस्म पानी से न छुए तो हम ये प्याला तुमको भरने की इजाज़त दे सकते हैं। दोस्तों, हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा तालाब के सीढ़ियों पर जा बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबा दिया। जब वो प्याला भर गया तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा ने वो प्याला ऊपर खींच लिया, लेकिन फिर जब वो प्याला पानी से भरा हुआ बाहर आया तो आना सागर का सारा पानी सूख गया और आना सागर की तह में सूखी हुई रेत उड़ने लगी। मानो ऐसा मालूम हो रहा था कि आना सागर इस छोटे से प्याले में समा गया हो। आना सागर का सूखना ही था कि पूरे अजमेर में कोहरा मच गया। गली मोहल्ले में चीखों पुकार और आहों की आवाज़ें शुरू हो गईं। वो लोग परेशानी के आलम में ये कह रहे थे कि जो पाप हम आना सागर में नहा कर धुलते थे और अपने पापों से छुटकारा पा लिया करते थे, अब हम क्या करेंगे? अब हम अपने पापों का बोझ कहाँ लेकर जाएंगे? सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से आना सागर को सुखा दिया है। दोस्तों, फिर आगे होता यह है कि राजा पृथ्वीराज चौहान आना सागर के सूख जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ और अपने वजीरों को बुलाया और सबसे यही कहा कि फकीर या तो कोई जादूगर है या फिर वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी भी बढ़ती चली गई। अजमेर की रौनक तो थी ही आना सागर के दम से, इसकी वजह से लोग दूर दूर से अजमेर आया करते थे और बुत परस्ती और इस तालाब में नहाकर अपना ईमान ताज़ा करके लौट जाया करते थे और ये सोचने लगे कि आना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म को भी एक बड़ा झटका लगेगा और ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। आखिरकार ये कहा गया कि फकीर से बात करते हैं कि आखिर वो फकीर चाहता क्या है। अगर वो कोई ऐसी बात चाहता है जो हमें पसंद आए तो फिर हम उसकी बात को मान लेते हैं और उससे माफ़ी मांग लेते हैं। लिहाजा सारे मर्द औरत और बच्चे जाकर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मिन्नत समाजत करने लगे कि लोगों को इस परेशानी से छुटकारा दिलाइए और हम सब पर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दीजिए। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे और कैसे सुकून पाएंगे, क्योंकि हम लोग इसी तालाब में अपने गुनाहों की गंदगी को धोकर सुकून पाया करते थे। लिहाजा सारे लोग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वज़ू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा दीजिए। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन अलैहिर्रहमा को फरमाया कि जाओ इस प्याले को उस तालाब में डाल दो। जैसे ही वो प्याला उस तालाब में डाला गया, आना सागर के नीचे से सारा पानी उछल उछल कर आना सागर में भर गया। इस वाक़े से सिर्फ आना सागर में पानी ही नहीं आया बल्कि बहुत सारे दिलों को भी धो डाला था। हिंदू रिलीजन की हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उसमें इतिहासकार लिखते हैं कि इस शाम लगभग 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए थे। लिहाजा उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया था और ये सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन और रहा तो हमारे इस धरती से देवी देवताओं का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उससे बाबा जी से मुकाबला करने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था जिसकी काबिलियत और इल्म की दूर दूर तक शोहरत फैली हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वीराज चौहान को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही वो राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। पंडित रामदेव हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने
करना शुरू कर दिए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, खामोशी ज़रूरी है। इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह खामोश रहे। जब रामदेव हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जी, जिस धर्म के आप मानने वाले हैं उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लीजिए। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हो गए और पंडित रामदेव जो बाबा को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। हिस्ट्री की बुक्स भरी पड़ी हैं इस बात से कि ख्वाजा गरीब नवाज वो एकलौते बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने 90 लाख के करीब गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया और मुसलमान बनाया। सदियां गुजर गईं लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।